kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat diberi keberkahan hidup kita dunia dan akhirat, dijauhkan kita dari segala malam, takwa, wabak, penyakit dan sebagainya. Mudah-mudahan diberkati kehidupan kita dengan keberkahan Rasulullah SAW dan dimatikan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa muslimin wa ahli wa sahbihi ajma'in. ثم إلى رسالتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزياد فاطمة ورسول الله وعلى الحسن والحسين على جعفر صالح موسى الكذب سيدنا علي ولدي لقد من مأمن بن الحاج إلا الله ما بيت وكذب محمد بن علي بعلوي وسيدنا بن شهاب شعري وطان القرني وسيدنا بن عطاء الله بن أبي نجيب محمد بن مسلم الترمذي كن الترمذي سيدنا القدري وسيدنا علي بن أن بن أبي ناصر وسكرا وسكرا وقصرهم وراشهم ورجنا علينا من بركاتهم أسرارهم والمؤمن الآخرة ما إلى رسولنا كل بمعنى سلطانك بشفيهم ونحن ورحمة الأولاد والأبطال ويسوشهم وكا سبحانه جابك عنه الله فسجابك أهلي جابك له أما بن أبي قادم محمد بن حمزين الله معنا أما بن حسن بن حمزين الله أما بن علي بن جعفر جميع سلسلين رضي الله عنه براشد الله جل الآخرة ثم إلى رسولنا وقيسي وسيح وسكت عن بعض الأعطاني ولبعض الشعور فينا فيما أنباس إلى قدر الوجوه بعلي محمد حفشي القطب الإبراض بعلي من هذا الشيء وشيء الله وطين طين الجاز الشيء مكتب كتبا لسينا عبيان من مغضر محمد مغضر من مغضر الله وأفضل لسينا عبد رحمه الله بالفقه ذكر الفقه الله بالفقه رحمه الفقه لسينا عبد الله شاطئ وصار وشيء ونكتب حسن الشاطئ حمد بن حمد الشاطئ عن الشاطئ أسمع من شاطئ حمد بن الشاطئ سينا حمد وابن بن شاب وابن بن شاب وابن بن شاب وابن بن شاب أما بن شاب فسيدنا محمد بن شاب فسيدنا حبيب محمد بن فضل سيدنا حبيب محمد المالكي بن المالكي سيدنا حبيب بن الحبشي سيدنا حبيب بن الحبشي فسيدنا حبيب الحبشي وسيدنا حبيب الحبشي سيدنا حبيب الحبشي بن جلاله فسيدنا حبيب محمد عطا الله الحبيب سيدنا حبيب المجد والعاجل سيدنا جبريل محمد الملكي بس بن عزيز الملكي سيدنا الله وسلم حدث وقول سبحان حدث محمد العليم الحدث هنا حبيب الله رسول الله الحبيب والعزيز والعزيز بذكر وزين حمامي الحبيب وجيب جلال سيدنا حبيب محمد بن الحبشي محمد محمد الحبشي سيدنا حبيب غير محمد الحبشي الحبشي سيدنا حبيب محمد بن الحدث والطهر محمد الحدث ومنهم العطاء وسلم سبحان العطاء وسلم العطاء إلى هذه هذا العمل هذا العطاء من العطاء حبيب قولي وسقع الله هنا هذا شيء ما شاء الله الآخرة ثم إلى ولينا وليكم ولينا خاصة والمسلمين العامة أن الله برحمه وغفره الله إلى حضرة النبي وصحبه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على من الصلاة والسلام دائما يوم كله وفهم النبيين والمرسلين حياتك وجميع العافية. اللهم لا قلوبنا بأنواع المعرفة وابتغنا بنحرنا لبذلك الصالح صلى ربا بالذكر نسكى القتوب والمنو والرسول والجسد والروحة والتنسل نسكى المجد والشرف الصفية وحويني ورحمة الراحمين يا فتح يا علي افتح لنا وترعى نبي متى يعجبنا المكرمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سوى فضلك إلى عيد قبل الفنا والعلا يا عمد يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول وحب لنا كل سوء ربي استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واغفر لكل العيوب واكشف لكل القروب واغفر هذا المعذب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وهنا حين العمام وزاد الرشح الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بلساني يفقهوا قولي أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. Sambung ke surat 53. Sekali peristiwa. Allah Rasulullah Ta'ala di dunia akhirat sekali peristiwa.
kali peristiwa Ma'an bin Zaidah datang menghadap Khalifah Ma'mun, lalu bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu bila menjadi tua seumpama ini? Jawabnya, aku mudah tersembam lantaran terlanggar sedikit kelikir, sebuah kelikir ataupun sebiji batu. Dan kemudian boleh diikat dengan hanya sehelai rambut. Hanya tanya Khalifah, mana boleh diikat dengan hanya sehelai rambut, maknanya kekuatan dah tak ada. Dengan sehelai rambut aja boleh diikat akan dia. Kemudian tanya lagi, bagaimana keadaan makan, minum dan tidur? Jawabnya, bila aku lapar, aku akan marah. Dan bila aku makan, aku akan bosan. Bila aku dalam majlis, aku akan mengantuk. Bila aku di kasur, atas kasur, mataku celik. Jadi di sini sedikit daripada kenyataan yang mana Khalifah Ma'mun bertanya, yang mana Ma'mun ini adalah mertua kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil dalam Bani Umayyah yang diiktiraf sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi di sini Ma'mun bertanya kepada satu orang yang maknanya yang datang kepada dia. Kemudian Ma'mun kenalkan dia ini, bertanya kepada dia, bagaimana keadaan kau bila dah jadi tua? Maknanya umur dah lanjut. Maka orang tua ni mengatakan, bila dah tua macam keadaan begini, aku berjalan pun mudah, kalau jatuh lantar sedikit batu pun mudah terjatuh, mudah tersembam. Mudah sangat kerana kekuatan dah tak ada. Maka sebab tu orang tua yang makna tadi bila mencegah umur 40 tahun, kata Nabi SAW, disunatkan pakai tongkat. Disunatkan pakai tongkat. Bukan maknanya maknanya tadi memakai tongkat itu dah tua benar, tidak. Maknanya pakai tongkat ini mengambil sunnah dari Nabi SAW, kerana tongkat itu banyak gunanya. Bagaimana Allah bertanya kepada Nabi Musa, apa guna tongkat kepada tanganmu? Maka kata Nabi Allah Musa, tongkat itu boleh puhalau kambing. Maksudnya kalau kita berjalan ada anjing, kita boleh buat sebagai satu senjata, ataupun untuk mempertahankan diri kita jika ada sesuatu yang tak diingini. Tongkat juga itu boleh memampah membantu kita kalau nak bangun terlalu berat. Tongkat itu juga mudah menjadi suatu senjata pelindung. Tongkat itu juga berguna pada suatu masa kita nak mengambil sesuatu benda yang agak jauh. Jadi ini Nabi mengingatkan kita, dan tongkat itu menghilangkan sikit perasaan kita mengatakan kita ini muda selalu. Jadi bila dah pakai tongkat, hati dah kurang berseronok-seronok satu. Yang keduanya, mata kita insya-Allah kita dapat kawal, sebab nak memandang sesuatu yang bukan-bukan, jalan nak menoleh yang lebih daripada yang lain, nak melihat yang haram, orang akan berkata tak padan dengan muka dah tua pakai tongkat, nak tengok lagi yang lain bukan-bukan. Ini dia. Jadi sedar akan diri kita, keadaan kita itu. Jadi Nabi mendidik kita daripada umur 40 pakai tongkat. Tak hina pakai tongkat. Kalau pakai tongkat kadang-kadang nak pergi mana-mana, orang beri berketamaan dah buat dia pakai tongkat jalan dulu. Ini dia. Maksud tadi tongkat itu adalah sunnah. Jadi ini tadi salah satu daripada dia berjalan dapat membantu daripada tersembam, menyelamatkan kita, ataupun boleh menjadikan sesuatu alat yang melindungi diri kita menggunakan tongkat tadi, suatu kecemasan binatang dan sebagainya. Jadi itu sunnahnya Nabi mengingatkan kita supaya pakai tongkat. Dan boleh diikat dengan hanya sehelai, mana kekuatan dah tak ada. Kemudian tanya Khalifah lagi, bagaimana keadaan makan dan minum? Makan, minum dan tidur. Jawabnya, bila aku lapar, aku marah. Ini sifat orang tua sekarang. Bila lapar je, cepat-cepat nak kena. Bising. Malam tak siap makan. Lapar, tak kerti. Ini sifat manusia biasa bagi orang tua kita. Jadi yang menjaga orang tua ini naklah bersabar. Kadang-kadang dia dah siap nak terhidang, kadang-kadang terhidang pun tak makan lagi. Menguji kita dengan kesabaran kita. Tak sedap lah, tak kena selera lah, macam-macam kerenah dalam menjaga orang tua.
Jadi sebab itu kita kena sabar dalam menjaga keadaan orang tua. Kan ada anak-anak yang kena jaga banyak sangat orang tua dia jaga baik-baik, aku cekik je, aku tahu yang ada kan. Jadi itu keadaan kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesabaran dalam menjaga orang tua kita. Jadi di sini orang tua sifatnya selalu marah. Bila makan lambat marah. Kau akan mula-mula boleh berhenti. Apa kau biarkan aku lapar ke? Kau suka aku berlapar, kau biar sengaja biarkan aku lapar. Timbul perasaan itu hujah bagi kita. Itu adalah hujah bagi kita. Jadi layani dengan kesabaran. Layani dengan kesabaran. Sabar. Jangan kita lawan dengan ketengking redik. Bila tengking redik kadang-kadang menyimpan di hati, mudah kecil hati orang tua. Ini kesabaran. Ini tabiat orang tua. Tabiat orang tua yang selalu mengatakan dipandangnya orang tak pernah mempedulikan dia. Anak-anak tak pernah mempedulikan dia. Anak-anak tak pernah mengambil beratkan dia. Anak-anak lebih mengutamakan yang lain. Ini sifat orang tua. Jadi jangan ambil pusing. Ini sifat mereka. Sabar ajalah layak dalam melayani hidup mereka itu. Sabar ajalah. Kerana waktu-waktu begini banyak ujian begitu. Kadang-kadang sangka buruknya keluar. Hatinya menyangka kau gini, sangka buruknya patut membayangkan pula yang ini begini. Ini kadang-kadang terjadi. Itu sebabnya untuk menyelamatkan diri kita bila dah jadi tua macam gini, banyak berselawat kepada Nabi, banyak beristighfar dan banyak mengaji Quran. Jadi hilangkan rasa hati sangka buruk dengan orang ni, sangka buruk dengan orang sana. Kadang-kadang ini sifat orang tua. Bila ada ini, kau lebihkan yang sana, kau kurangkan aku, kau begini. Ini memang terjadi. Khususnya bagi kita yang kurang berzikir, yang kurang membaca Quran. Jadi kalau dia dah berzikir, saya baca Quran, insya-Allah dia tak ingatkan semua tu. Hatinya akan bersih, tak ada sangka buruk. Kerana memikirkan dirinya dah tua dan memikirkan umurnya di mana dan memikirkan diri bila dia akan kembali ke hadirat Allah, dengan apa persiapan dia, dengan apa amalannya yang dia akan dibawa. Dia tak memikirkan lagi nak sangka sana, nak sangka sini. Tak ada. Ini. Jadi kalau kita menghadapi orang tua kita yang begini, alhamdulillah. Tapi kalau kita menghadapi orang tua kita yang begini, keadaannya sabar dan tenang. Jangan diajak berlawan, jangan diajak apa. Ini yang dikatakan dari Khalifah Ma'mun tadi kepada orang tua tadi. Bila lambat makan, jadi marah. Maknanya bila orang lambat sediakan makan padanya, dia menjadi marah. Menjadi marah. Dan kemudian bila aku dalam majlis, aku rasa mengantuk. Ini sifat orang tua. Pergi menjadi Allah, panjang sangat, mengantuk. Tapi kalau buka yang menghiburkan hawa nafsu dia, dia tak mengantuk. Buka. Kalau orang tua yang tua daripada zaman muda tu suka dangdut, joget-joget, dia tak muak. Suka yang apa makna tadi, suka yang lawa dengan main telefon, dia tak akan mengantuk. Tapi kalau duduk dalam majlis, ini ujian bagi orang tua. Sebab menilai diri dia sendiri. Apakah aku masih cenderung yang lain dengan majlis ilmu? Apakah aku majlis cenderung yang lain daripada majlis kebaikan? Ini dia timbang diri dia sendiri. Di mana kecenderungannya? Masihkah ada majlis yang begini rupa boleh duduk, majlis kenduri, awin yang duduk lama berbual dengan sahabat andai, berjam-jam boleh duduk. Majlis yang bersidang di kedai kopi, berjam-jam boleh duduk berbual satu persatu, bab satu persatu untuk mentadbir negara. Kau main boleh lama. Tetapi bila besok majlis ilmu, bagaimana keadaan? Mula mengantuk. Ini perbaiki diri kita di sini. Ini sifat kita bila dah berumur begini. Jadi kecenderungan kita kepada ilmu kurang. Jadi bagaimana untuk memperbaiki diri kita dalam keadaan begini? Mana ini kita dah jauh menyimpangnya. Pergi anak kata abah pergi majlis ilmu, pergi sembahyang, pergi. Tapi apa yang duduk abah, orang belum mengajar abah duduk balik tembok. Dengar apa dengar? Tak, Allah dengar sadaqallahul azim. Sepatutnya bawa balik ilmu yang disampaikan
berikan, sampaikan, mengingatkan akan kematian, ingatkan ayah, ingatkan diri ayah yang dah tua, ayah menyerminkan diri ayah. Jadi hilang sifat-sifat takabur, sifat bongkak, sifat sombong, sifat nak marah. Bila kita tua ni kadang kita mencari, kita tak nampak kesalahan kita, tapi kita nampak kesalahan anak-anak kita. Ini biasa. Ini biasa. Jadi tak usahlah fikirkan kesalahan orang, tak usah fikirkan keburukan. Fikirkan apakah keburukan kita, apakah amal kita selama kita hidup dan sampai umur sekarang, dan apakah peramalan kita dan apakah persiapan kita yang kita nak bagi. Jadi ini yang dibawa, yang ditanyakan kepada orang tua tadi oleh Khalifah Ma'mun dalam majlis. Aku mengantuk, maknanya tak begitu menumpukan. Kemudian bila aku di atas katil, mataku celik. Celik kenapa? Banyak orang tua hari ni malam susah nak tidur. Susah nak tidur, masa dalam celik. Dia membayang pula macam-macam cerita. Teringat ini, teringat itu, susah nak tidur. Maka bawalah dengan berzikrullah, bawalah dengan baca-baca kitab. Baca, insya-Allah kalau tengok apa, handphone memang lambat tidur. Tapi kalau buka kitab sekejap aja, ngantuk, cepat tidur. Pasal Iblis tak suka pada kebaikan. Iblis tak senang pada amalan soleh. Apa lagi balik nak tidur baca Suratul Mulk. Cepat-cepat sangat. Ini pekerjaan Iblis, menghayalkan kita. Jadi nampak kalau kita di situ bila nak baca susah nak tidur, ambil wudu. Dah ambil wudu, dia persiapan dengan baca Suratul Mulk ataupun berzikir sebelum tidur. InsyaAllah mata tetap lelap. Yang susah nak tidur, yang sebulan tak tidur 2 jam, dengan zikrullah insyaAllah tidur. Kerana setan tak suka. Dia lebih engkau mengaji, lebih engkau tidur lah. Begitu. Tapi kalau tengok handphone daripada pukul 10 malam sampai pukul 3 pagi pun boleh, hilang ngantuk, hilang rasa ngantuk. Ini sifat kita orang tua. Bila tanya anak kenapa, ayah malam tak dapat tidur. Bila tanya ayah tak tidur kenapa, kalau ayah tengok handphone malu. Ayah tak tidur, alah tak boleh tidur lah, badan ayah sakit-sakit. Gitulah alasan kita. Padahal kadang-kadang kita buat yang lain daripada yang lain. Mata kucelik, kata dia. Tanya Khalifah seterusnya, bila mana keadaanmu dengan wanita pula? Jawabnya, yang tua dan buruk aku tak ingin kepadanya, yang cantik mulia pula mereka tak ingin kepada. Sadar diri. Nafsu masih ada, nafsu masih ada. Tapi tengok yang tua-tua, pandang bini pun dah tua, dah buruk, tak nak lagi. Nak tengok yang baru-baru. Tapi sedar pula diri itu. Yang baru-baru, yang muda-muda tak suka belakang dia. Tak suka belakang dia. Jadi cermin diri kita. Di mana kita? Cermin diri kita. Di mana kita? Dah tua begini. Jadi maka anak yang baik akan merasakan ayah, ibu banyakkan pegang tasbih, istighfar, banyakkan berselawat. Hari ini menghadap handphone ataupun kalau orang-orang yang berpolitik, surat khabar tak habis-habis. Satu surat khabar, kitab tak pernah buka juga. Itu kata Habib Abdullah bin Muhsin. Dalam Habib Abdullah bin Muhsin mengatakan kepada satu orang Belanda. Tengok dalam bila Habib Abdullah bin Muhsin naik kereta api daripada Bogor, daripada Jakarta nak pergi Pekalongan. Belanda ini nak pergi Surabaya, naik kereta api. Dalam kereta api Habib Abdullah Muhsin duduk, Belanda duduk di sebelah situ. Belanda buka sokawa, baca dia. Abdullah Muhsin panggil pembantu dia, Fulan, pergi tanya dengan Belanda tu apa ada berita dalam sokawa hari ni. Pembantu dia dengan Belanda mana berani, tapi kerana perintah Habib Abdullah bin Muhsin pergi juga. Tuan saya tanya apa ada berita dalam ni. Belanda tu punya malah sakit. Balik. Sampai kepada Habib Abdullah bin Muhsin, apa dia kata? Kata Belanda ni, dia marah saya, Ben. Kau pergi lagi, beritahu Belanda ni, yang ada dalam surat khabar tu tak ada, yang apa yang dia baca tak ada dalam berita. Rumah dia di Belanda terbakar.
dan dia bakal jadi orang kaya, kata Abdullah bin Muhsin. Lagi pembantu dia lagi bingung nak sampaikan kepada Belanda ni, tuan apa lagi? Kata Belanda, apa mau? Macam Jepun jugalah Gestapo, apa mau? Tuan saya kata, tuan baca surat khabar yang ni tak ada apa berita. Yang tuan tak tahu dalam surat khabar ni tak ada berita tu. Apa berita dia, kata dia? Beritanya rumah tuan di Belanda terbakar, tuan bakal jadi orang kaya. Wah, marah Belanda ni. Apa hal? Baik. Kalau begitu, diam Belanda ni. Bila Abdullah turun, Abdullah Muhsin turun di Pekalongan, keluar, Belanda ni meneruskan perjalanan dia ke Surabaya. Sampai Surabaya, masuk di Surabaya, dapat telegram mengatakan rumahnya di Belanda terbakar. Benar. Kagum dia seperanjat. Dah teringat, kata Abdullah bin Muhsin, yang tak ada kau baca dalam surat khabar, hanya dia. Inilah bagaimana amal peringatan amalan alaman awliya. Ini yang nak kita ceritakan, bagaimana awliya dan bagaimana kita. Khabaran diberikan, beritahu dahulu, mengatakan begini terjadinya. Dia dengar begitu, Belanda dapat khabar, berangkat balik ke Amsterdam, ke Holland, Belanda. Dah sampai di Belanda, betul rumah kakaknya besar dekat, dan dengan kebun-kebunnya, rumahnya kakaknya terbakar kerana kakaknya punya kebun ladang yang amat besar. Dan kakaknya tak kahwin, tak ada orang anak, tak sama, hanya dirinya sendiri. Maka dalam undang-undang di negara Belanda itu mengatakan pewarisnya adalah dia seorang. Maka dialah yang layak mewarisi harta kakaknya tadi. Benar kata Habib Abdullah bin Muhsin, kau bakal jadi orang kaya. Benar. Jadi bila Belanda ini teringat akan kata-kata Abdullah bin Muhsin, setelah habis urusannya di Belanda, dia balik ke Jakarta. Dari Jakarta dia tahu tarikh yang dia dapat khabar tu, hari itu dia daripada Jakarta dia berangkat ke Pekalongan. Di Pekalongan dia bertanya dengan orang-orang di tengah jalan, para solat al-haib, ada tak kenal orang tua begini yang datang? Orang ada yang kenal, yang tidak. Oh tak tahu yang ada kat sana. Cuba tanya yang lain-lain. Akhirnya dapat perkhabaran ada. Pada tanggal itu ada seorang dari Bogor, namanya Habib Abdullah bin Muhsin, yang datang kepada kami. Di mana? Duduknya di Bogor, di Empang. Maka kembali jalan ini ke Jakarta dan pergi ke Bogor. Akhirnya dapat bertemu dengan Habib Abdullah bin Muhsin di Bogor. Muhsin tahu Bogor, sampai bertemu dengan Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau mengatakan, benar apa yang tuan cakap bila sekarang. Ya, akhir sudah. Kalau begitu, kata Belanda ni, saya ingin memberi hadiah kepada tuan. Kata Allah, aku tak boleh. Tapi saya sudah niat memberi hadiah kepada tuan. Kalau mau beri betul hadiah kepadaku, ini hadiah yang aku minta. Kalau kamu nak kasih, aku minta kamu belikan tanah di keliling ini, di Empang ini, yang mana aku akan mendirikan masjid, dan aku buatkan magamku di sini nanti. Kuburanku di sini nanti, kata Habib Abdullah bin Muhsin. Maka tanah itu dibelikan oleh Belanda untuk Habib Abdullah bin Muhsin. Maka Habib Abdullah bin Muhsin bangunkan masjid di situ, dan juga Habib Abdullah bin Muhsin meninggal di situ. Tapi kerana akhlaknya yang baik dengan Habib Abdullah bin Muhsin dan sering datang ke Abdullah bin Muhsin, Habib Abdullah bin Muhsin akhirnya dapat membentuk akhlak Belanda ni, dan akhirnya kalau tidak saya, Belanda ini masuk Islam kerana akhlak Habib Abdullah bin Muhsin. Jadi ini juga kita yang dah tua ni, bagaimana akhlak kita dah tua-tua ni kan? Akhlak kita dah tua-tua ni bagaimana? Suka sifat marah, suka sifat sangka buruk, suka sifat dengki. Kadang-kadang dengki kita tak habis lagi. Dengan adik-beradik yang lain dahulu. Itu adik-beradik kau tu, bapak saudara kau pernah tipu ayah, pernah ambil harta, pernah ambil. Ini di dunia. Bagaimana Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, apabila berlaku perbahasan tentang tanah Pada'ab, orang mengatakan ini dikulim oleh Syiah banyak-banyak. Oh, Syiah mengatakan ini Abu Bakar perampas harta Sayyidina Fatimah, tanah Pada'ab. Pasal itu tanah Pada'ab telah diwakafkan dan diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Fatimah.
Sayyidah Fatimah. Jadi tapi Sayyidina Abu Bakar waktu pemerintahnya merampas tanah Farah, padahal wasiatnya telah diberikan oleh Rasulullah, ni hadiah buat apa yang kau nak lakukan, buat Baitul Mal, buat apa. Tapi salah ditafsirkan oleh Syiah, kerana disaksikan oleh beberapa khalifah, beberapa sahabat Nabi, iaitu waktu Nabi menapaskan dia. Jadi sebab itu Sayyidina Abu Bakar berani mengambil tanah itu dijadikan wakaf. Jadi orang-orang membuat fitrah pada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar pun Sayyidina Umar tak pedulikan. Biar tanah tu biar. Zaman Sayyidina Osman pun Sayyidina Osman tak pedulikan. Sampailah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa yang didakwa oleh kaum ini benar, maka Sayyidina Ali tentu mengambil tanah pada itu untuk Fatimah. Tapi Sayyidina Ali tidak mengatakan perkara. Yang penting di sini ialah Sayyidina Fatimah apabila meninggal ayah dia tak memikir tentang dunia lagi. Tak memikir tentang dunia lagi. Dan apa lagi kata ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, setelah wafatku nanti orang yang pertama akan menyusulku dalam kematianku, dalam kewafatanku adalah engkau." Jadi ada tak waktu yang Fatimah ini telah dididik oleh Rasulullah dengan ilmu, dengan perjalanan akhirat untuk memikirkan hal dunia lagi? Tak ada. Tapi kita hari ini umur dah lanjut, masih memikirkan tanah, masih memikirkan hal dunia, masih memikirkan harta, makin nak jadi Qarun, makin tenggelam dan sebagainya. Masih lagi memikirkan. Sayyidina Fatimah yang tak ada ditinggalkan oleh Abah Rasulullah, tak memikirkan, bahkan memikirkan bilakah ajalnya akan sampai. Kerana apa? Kerana waktu ajalnya ayahandanya, Sayyidina Fatimah sedih, menangis kerana waktu Israel masuk untuk mengambil nyawa Rasulullah SAW. Sayyidina Fatimah menangis kerana sedih berpisah dengan ayah anda yang dikasih. Tetapi sedih Sayyidina Fatimah itu terubat. Terubat bagaimana? Terubat dengan ayah andanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Fatimah, setelah kematianku, orang yang pertama menyusuli kematianku nanti adalah engkau, tak ada orang lain." Benar apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Happy Fatimah, senang hati Fatimah. Kita cuba kalau bapak cakap, bapak nak meninggal ni, dalam 3 minggu lagi, 3 minggu lagi kau mati kat bapak. Tak naklah bapak. Bapak ni buat biak dia apa? Dia. Kerana kita cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Kerana kita bapak ni buat biak ke? Cakap orang nak mati. Bapak nak mati lah tu. Ini kita. Kerana kecintaan kepada dunia. Tapi Sayyidina Fatimah tersenyum dengan khabaran itu, kerana dia adalah orang yang akan dapat menyusuli ayahandanya. Ini didikan, ini pengajaran, ini latihan. Yang ada lagi kita terus simpan dalam harta ini masih lagi milik kita, tapi tak dapat lagi. Didik anak-anak kita, teruskan perjuangan yang mengharatkan hati, perjuangan merebut harta pusaka yang tak habis-habis. Ini kita umur dah lanjut, pesan pula pada anak, jangan, ini hak kita, ini hak kita. Apa lagi yang nak direbutkan? Apa lagi yang nak dipertegarkan? Inilah hari ini kita. Inilah kemampuan dah tak ada ke mana. Patut bagaimana Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz apabila orang bertanya kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz, "Ya Amirul Mukminin, Tuan telah sakit, Tuan khalifah, Tuan akan mati. Sama Tuan dah sakit ni, akan meninggal ni. Apakah yang Tuan tinggalkan untuk anak dan isteri Tuan? Padahal isteri Umar bin Abdul Aziz ini anaknya Ma'mun, khalifah ini." Apa kata Sayyidina Umar bin Aziz? "Aku tak meninggalkan apa-apa untuk keluarga ku. Tak ada aku ambil satu harta daripada kerajaan atau satu harta yang aku ambil dari wakaf dan sebagainya untuk aku berikan kepada anakku. Dan walaupun isterinya adalah anak khalifah, tak ada satu harta yang aku ambil untuk mereka. Yang aku tinggalkan kepada mereka ialah jika mereka bertakwa, jika mereka bermaksiat kepada Allah, Allah yang akan memberi balasan kepada mereka. Dan jika mereka taat kepada Allah, Allah akan melindungi mereka dan Allah akan menyelamatkan mereka. Itu saja yang aku pesankan. Tak ada lain yang aku tinggalkan. Ini
Bagaimana kita? Tak habis harta ni, habis harta tinggal dia. Turkistan, Afghanistan sampai naik syaitan dan sebagainya. Ini yang ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad. Inilah latihan, inilah mirip yang kita ambil. Apa yang akan kita tinggalkan kepada anak kita? Yang kita tinggalkan pesan. Ini ayah, harta ayah. Dijaga baik-baik harta ayah. Ini rumah ayah. Ini mak muda. Ini mak tua. Ini mak mulung. Ini mak hujung. Ini mak tengah dan sebagainya. Apa pula jika bapa tu banyak bini bergaduh sana, bergaduh sini. Berentam sana, berentam sini. Pakai sihir, pakai polong. Antar sana, antar sini. Terjadi kepada kita seperti ini hari ini. Kerana cinta kepada dunia, tamak haluba kepada dunia. Ini penghidupan hari ini. Apa yang nak dibawa? Ini bahaya Aziz menyoalkan kepada apa yang kau tinggalkan? Apa perasaanmu? Bagaimana keadaanmu? Kesihatan dah habis. Dah ditarik semuanya. Kemudian Khalifah bertanya lagi. Tadi kalau yang cantik suka, yang tua aku tak suka. Orang seumpama ini kau tak patut menjadi tua. Kata Khalifah, kalau begitu engkau ni punya nafsu muda, salah engkau jadi tua. Patutnya engkau tak boleh jadi tua lagi. Engkau mesti jadi muda lagi. Maka apa kata Khalifah? Khalifah memerintahkan agar orang ini tadi, maknanya daripada pekerja dia yang bekerja dengan Khalifah, dahulunya dilarang keluar rumah dan dinaikkan gaji. Elang naik. Tak payah keluar rumah. Tujuan tak payah keluar, jangan dia menghabiskan nafsu dia, jangan dia habiskan diri dia kepada tempat-tempat yang mubazir. Jangan dia habiskan panggilannya pada tempat-tempat yang bukan duduk dia. Biar duduk di rumah, kalau orang nak bertemu dia, orang datang ke rumah dia dan dia buat cerita-cerita yang baik. Tak ada lagi cerita-cerita yang lain. Ini dah dekat nak nafas terakhir pun masih politik sana, cerita sini, cerita sana. Apa lagi? Biarkan dengan keadaan. Ini dah tua. Masih tak puas hati, tak ini. Minta dijauhkan. Jangan tanamkan kecintaan kepada dunia. Tanamkan kecintaan kepada Allah. Umur dah lanjut. Maka Khalifah berikan orang ini gaji yang lebih, ditambah pendapatannya supaya dia tidak keluar rumah, supaya dia tidak bergaul dengan maksiat, untuk melalaikan di dalam mentaati kepada Allah SWT. Jadi biarlah duduk di rumah, cukup makan minum, beramal ibadah. Beramal ibadah. Hari ni dah dapat KWSP, dapat daun bersara hidup, macam-macam hidup. Daripada hidup sampai mati pun dapat. Pun tak puas hati lagi, macam-macam makna. Bukan kita berpolitik, tidak. Tapi maknanya tadi, apa lagi yang kita orang tua duduk di sembang-sembang di tepi ni, yang ada dah umur, dah tua, nenek dah lanjut, malam-malam lagi nak pergi karaoke, malam-malam lagi ada temasya. Kalau maulud, alhamdulillah boleh pergi. Ada maulud, sambutan maulud, berselawat, alhamdulillah hadir. Tapi ini gempak sana, gempak sini, pasang kemah tepi laut nak duduk lanjut. Apa yang ada lagi? Khayal dan tipu daya. Umur yang dah begini nak macam mana lagi? Macam mana lagi? Habiskan masa dengan sia-sia. Duduk di rumah, banyakkan zikrullah, banyakkan ingat kepada Allah. Kurangkan lagi waktu-waktu untuk kesana kemari. Kerana lebih penting amalan, duduk di rumah berzikir. Ini yang nak Imam Sultan Khalifah nak berikan kepada orang tua, supaya dia jangan duduk lagi bersembang-sembang, duduk sembang sana, sembang sini. Kedai kopi, minum sekawan kopi, sampai pukul 3 pagi tak balik lagi. Kedai kopi pun dah nak tutup. Ini dia. Kan, membazirkan umur mereka, tak mahu. Jadi mengajar kita jangan menghabiskan umur di tempat yang sia-sia. Mengingatkan kita supaya jaga dengan keadaan yang tidak keluar, pandangan kita terselamat, pendengaran kita selamat, lidah kita terselamat. Dari mengata orang, mendengar yang tak baik, memandang yang tidak baik, terselamat semuanya. Dan tangan kita pun terselamat daripada ambil hak orang, daripada menipu orang, daripada memegang-megang yang bukan-bukan. Kan? Hari ini banyak. Jadi faham inilah keadaan kita hari ini. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang dah dilanjutkan usianya. Kemudian sekian detik, ketahuilah
bahawasanya panjang umur dalam ketaatan Allah itu memanglah baik dituntut. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umur dan baik pula baik pula amalannya. Bersabda Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinun fa'alahu yazdadu wa imma musi'u fala'allahu yasta'tib. Maknanya jangan sekali-kali seorang kamu bercita-cita minta mati. Jika dia seorang yang baik, moga-moga Allah menambah lagi kebaikannya. Jika dia orang yang jahat, moga-moga Allah beri kesempatan untuk bertobat. Di sini Rasulullah mengingatkan kita, ada setengah orang tua yang kadang-kadang hidup, kadang bukan tua, kadang-kadang dalam keadaan umur, keadaan ekonomi yang hari ini susah, perit, pening dan sebagainya, minta, utama yang sakit. Yang sakit minta, ya Allah sakit sangat ni, kalau aku mati baik, lebih baiklah ya Allah. Jangan minta begitu. Ya Allah, berikan aku panjang umur jika ada kebaikan bagiku ya Allah. Mohon kebaikan denganmu ya Allah. Jika rasakan memang keadaan tenat, sakit, jangan melongok. Reda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kamu reda, sakit tetap sakit. Kamu tak reda pun sakit tetap sakit. Jadi lebih baik kamu reda dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau beri aku cubaan. Dan jangan bosan dengan hidup. Allah tak tahan, tak tertanggung. Apabila menghadap pula keadaan ekonomi dengan sebuah kesusahan, dengan sebuah kepahitan. Allah beratnya keadaan hidup hari ini. Sanggup nak bunuh diri, sanggup nak lari, sanggup ni. Minta mati cepat. Bagaimana ikhtiar nak membunuh diri dan sebagainya. Jangan ceritakan begitu. Itu ditegah oleh Nabi SAW. Jika memang seseorang itu memang tak tahan dengan tekanan hidup, tak tahan dengan tekanan hidup, maka boleh, kata Nabi, dengan satu cara, kata Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dari Anas bin Malik, la yatamannanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat hayatul khairan li wattawaffani idza kanatil wafatul khairan li. Maknanya di sini jika dah tak tahan memang keadaan sakit ataupun tekanan hidup, stres yang melampau sangat, maka boleh kamu meminta, mohon mati kepada Allah dengan mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika kiranya keadaan aku begini memang tak tertanggung dengan bala, dengan sakit atau sebagainya, maka ya Allah, jika mati itu lebih baik kepadaku, matikanlah aku. Jika mati itu lebih baik, matikanlah aku. Jika lanjutkan usia aku, kalau mendapat kepada Allah, masukkan aku jika aku itu lebih baik. Dan jika tidak, matikan aku. Matikan aku ya Allah, segerakan kematianku dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, doanya iaitu Allahumma ahyini ma kanat hayatul khair. Mana ya Allah, jika mati itu, jika hidup aku, berikan aku kebaikan, panjangkan umurku dan lebih baik. Jika tidak, matikan aku dalam keadaan mati yang baik. Maknanya kalau tak boleh tak minta dengan Allah, mati yang keadaan mati yang baik. Itu ada. Kalau jika itu adalah baik bagiku. Macam kita tengok orang sakit, kita ziarah orang sakit. Belum cakap apa-apa lagi tengok. Aku tengok tak ada harapan. Apa lagi kalau yang ada dengar, oh ini memang tak ada harapan, doktor pun cakap, mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, panjangkan umur si fulannya jika ada kebaikan baginya. Kalau kita datang ziarah, jika sekiranya kematian itu lebih baik baginya, segerakan dan selamatkan dia, matikan dia dalam husnul khatimah ya Allah. Kalau kita nampak keadaan dia itu, kalau kita bersangka dan nampak keadaan apa yang diberitahu oleh doktor, misalkan doakan dia. Tapi yang sebaiknya kita datang doa yang baik, doakan dia biar cepat sembuh, panjang umur, dan boleh kembali kepada dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya memang dah kita nampak memang tak ada
harapan, maka itulah dia. Jika mati itu lebih baik dalam keadaan dia nazak yang amat sangat, yang amat sangat nazaknya, maka wajar kita yang menziarah dia, datangkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kita ajar dia kalimah la ilaha illallah, bukan kita pergi mengucap salah. Itu salah, dia tegak oleh ulama. Pernah berlaku kepada satu imam, bila beliau dalam keadaan nazak sakaratul maut, muridnya datang mengucap la. Dia kata mengucap Tuhan la, mengucap Tuhan la. Dia katakan ini satu orang alim, guru kepada kita, tapi bila suruh mengucap la, maka apabila dia sedar dari sakaratul maut, muridnya tanya, ya Tuhan, kami suruh Tuhan mengucap, kenapa kau katakan la 3 kali? Pertama, Iblis mendatangi kepadaku mengatakan, ikutlah agama Yahudi. Aku kata tidak. Iblis datang lagi kepadaku, ikutlah agama Nasrani. Aku katakan tidak. Iblis datang lagi kepadaku, mengikutkanlah aku agama Majusi. Aku katakan tidak. Sekarang saksikanlah aku mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita diarah orang yang sakit tenat, yang dah garah-garah, memang tak boleh hadapan, bisikkan ke telinga dia Allah. Kalau boleh dengan panjang lagi, la ilaha illallah. Kalau tidak, Allah. Bila dia dah cakap Allah, kita diam, jangan kacau lagi. Kerana itulah biar pengakhirannya. Jika dia datang kembalikan lagi lidah dia dengan Allah. Bukan kita bisik mengucap ma, tiap. Salah itu. Ini diperingati oleh orang kita. Jangan begitu. Bisikkan dengan dia kalimah Allah. Biarkan dia Allah. Kalau dia dah menyebut tu, biarkan itulah kalimah pengakhiran dia. Jangan kata jika dia beracau dan sebagainya, balik semula dengan kalimah, ingatkan. Ini mengingatkan kepada dia kalimah. Terus biar kalimahnya ada yang terakhir adalah la ilaha illallah ataupun Allah. Barang siapa yang akhir kalimahnya dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya dengan la ilaha illallah, dia akan masuk ke syurga. Jadi ajarkan dia dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Dia kena tengok memanglah tak boleh, harapan lidah dia nak cakap pun payah. Inilah yang kita fikirkan. Dulu kita boleh sehat, berserau lantang, boleh begini dan sebagainya. Cukup lantang suara kita, boleh memekik sebatu pun orang dengar, boleh menjerit sebanyak orang dengar. Tetapi bila akhir hidup kita, bagaimana kita nak menyebut Allah alif saja, berat untuk lidah kita. Kalau kita tidak pernah bersalawat, kalau kita tidak pernah berzikir, kalau kita tidak pernah mengaji Quran dan sebagainya, bagaimana satu huruf dari alif tu pun tak akan lepas. Berat lidah kita. Jadi ringannya lidah kita ini berkat Nabi SAW, iaitu dengan kalimah Nabi SAW membaca. Kalau tidak, kata ulama, beratnya lidah kita untuk menyebut alif saja seperti beratnya Jabal Gaf. Jadi kalau begitu, kalau tidak dilazimki lidah ini dengan zikrullah, tidak dilazim dengan selawat, tidak lazim dengan la ilaha illallah, zikrullah, Al-Quranul Karim, maka payah untuk kita menyebut Allah itu. Allah alif pun belum tentu lepas. Macam panggil burung terkukuh nanti. Apakah kita nak mati macam panggil burung terkukuh? Ini dia. Fikirkan kematian kita bagaimana. Sempat tak menyebut Allah. Kalau nya apa? Yang nya tu macam burung terkukuh nak makan, nak batuk padi. Kalau tidak dilazimi, lidah ini tak pernah dibasahi dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, ataupun kalimah ini tak pernah dibasahi dengan selawat atau Al-Quranul Karim atau zikrullah yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Jadi inilah umur kita yang selanjutnya ini, dibasahi lidah kita dengan zikrullah, dibasahi kita dengan kalimat-kalimat suci, tahmid, tasbih dan sebagainya, dibasahi dengan selawat, dibasahi dengan Al-Quranul Karim. Baru lidah itu mudah ni berucap kalimah la ilaha illallah nanti. Kalau tidak, bukan mudah. Kita antarlah banyak kalimah. Kalau begitu keadaannya akan payah.
Maka inilah pengakhiran yang kita takut, sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang dapat husnul khatimah, Allah berikan tanda yang baik. Yang dapat su'ul khatimah pun boleh dikenal dari keadaan wajah dan keadaan mereka. Husnul khatimah akan keluar perlu dari dahi mereka, akan basah perlu dari dahi mereka ini, dan mata mereka terpejam ataupun terpandang tepat kepada roh mereka yang keluar dengan wajah yang berseri, putih dan senyum, yang mendapat husnul khatimah. Kalau tidak husnul khatimah, wa ya'udzubillah min dzalik, keadaan ini kita faham. Keadaan dengan wajah yang bagaimana, dengan keadaan yang macam mana. Apakah kita ingin kematian yang macam ini? Inilah yang kita timbangkan, inilah yang kita fikir, inilah yang dinasihati Allah hadap kepada kita. Ini yang diusahakan. Maka jika sampai kepada kita apa yang Rasulullah SAW minta perlindungan Allah Ta'ala, ialah jangan sampai mencapai umur sangat tua hingga telah banyak nyanyuk fikiran tak menentu dan sebagainya, yang paling saya diterangkan sebelum ini. Jadi jangan minta umur panjang, minta umur panjang tapi dalam keadaan taat kepada Allah. Kita lupa minta umur panjang tapi minta umur panjang dia. Nak sihat, nak afiat, tapi tidak dalam taat. Mohon sihat wal afiat dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lekang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan dalam umur yang diberi panjang dalam ketaatan. Tapi kalau umur diberi panjang dalam kemaksiatan, apa gunanya? Apa gunanya umur yang panjang tapi kita masih dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan maksiat kita orang tua lebih daripada maksiat anak-anak muda. Ini yang kita takuti. Makin tua makin menjadi. Itu orang tua kata, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Bukan menjadi kepada kebaikan dan menjadikan salih. Ya, kalau menjadi kepada amal yang baik, alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan dengan umur kita yang hari ini yang ada ini. Pergunakanlah sepenuhnya, jalankanlah sepenuhnya pada ketaatan. Hadiri majlis-majlis yang baik, hadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, hadis-majlis kepada mana yang membawa ketaatan kepada Allah. Jauhkan majlis yang memudaratkan, jauhkan majlis-majlis yang mencacatkan iman, jauhkan daripada majlis-majlis yang mengingat, yang menghayalkan kita, yang meninggalkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiri seperti majlis maulud, kita hadiri seperti majlis-majlis selawat, kita hadiri kepada majlis-majlis dalam ilmu dan sebagainya. Tinggalkanlah majlis-majlis yang lara. Dah tak layak lagi kita nak duduk majlis-majlis yang lara. Dah tak layak lagi dah kita nak duduk majlis-majlis yang hanya bersembang untuk dunia dan sebagainya. Bikin semua, apa lagi minta maaf cakap. Bukan nak apa. Apa lagi kita duduk dalam umur yang begini, yang kita punya jawatan, yang kita punya pengaruh. Ini yang akan menyebabkan kita leka dengan Allah Ta'ala, kerana sibuk nak berkuasa, sibuk nak cari pengaruh, sibuk nak cari kedudukan, sibuk nak cari pengikut dan sebagainya. Ini masa yang paling rugi sekali. Inilah masa yang paling rugi. Umur dah lanjut, masih lupakan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih duduk untuk mendapatkan sesuatu perkara. Masih duduk. Ini yang Allah Taala katakan, inilah orang yang rugi. Kerana masih letak di hatinya kecintaan kepada dunia, masih letak di hatinya untuk berkuasa, masih letak di hatinya untuk berpengaruh, masih letak di hatinya untuk mengikut, masih letak di hatinya tamak, haluba, rakus dengan dunia. Ini yang ditakuti oleh Ibn Athaillah, yang dikatakan dalam kitab nikah, takut dengan kerakusan. Inilah sifat yang paling ditakuti. Jadi tua-tua ini dah cukuplah. Nak rakus apa lagi? Dulu saya berpolitik, sekarang saya tinggalkan. Dulu saya begini, saya begini. Dulu saya gangster, dulu saya hantu, dulu ada syaitan dan sebagainya. Hari ini tak ada lagi. Saya dah cuci tangan, saya dah bersih, saya dah kembali ke jalan Allah. Tidak ada lagi yang lama. Bila kita tutup buku yang lama, kita buka buku yang baru, Allah tutupkan keaiban kita. Bila kita kembali kepada Allah bertaubat, segala buku yang lama dikosongkan.
dikosongkan. Itu sebab ulama mengajar kita hadiri majlis doa awal tahun dan akhir tahun, supaya buku itu ditutup yang lama, dibuka yang baru, ditutup yang lama, dibuka yang baru. Jadi dibersihkan. Apabila seseorang itu bertobat dengan Allah dengan sebenar-benar taubat, Allah lupakan dan Allah tutup buku-buku itu. Tapi jangan kita ulangi lagi. Ulangi macam mana? Buka pekung di dada sendiri. Buka pekung macam mana? Buka pekung yang kita takuti. Tengok orang begini-begini. Engkau tak kenal aku siapa dulu. Kalau sekarang engkau tak jejak lagi, engkau tak kenal aku. Jekuplah. Orang dah kenal kau dulu, tak kenal pun tak peduli lah. Tak payah nak buka kisah-kisahmu yang lalu. Siapa kamu dah. Sekarang kamu dah kembali kepada Allah. Lupakan kisah kamu. Betulkan jalan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Tak kira lagi siapa. Kita siapa lagi? Kita hanya insan yang lemah. Kekuatan kita di mana sekarang? Dulu 10 orang kita boleh kalahkan. Hari ini anak kecil saja boleh mengalahkan kita. Cukup bagi itu contoh bagi kita. Sedarlah diri kita akan kelemahan kita. Sedarlah keadaan kita yang kita dah tak ada upaya lagi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon kepada Allah Ta'ala kembali kepada dengan penuh taubat dan penyesalan. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah mengampunkan juga dosa-dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, sahabat-sahabat adik kita. Kita kembali kepada jalan Allah. Kita mendekati kepada Allah dengan penuh dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Tubna إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعول لذنب أبدا ونحن بريئون من كل الدين غالب للإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكن بنا وبالمؤمنين الرحمن الرحيم amin ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Angkatlah darjat kami ya Allah. Muliakan kami di sisimu ya Allah. Muliakan kasih-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang nama-nama kami tercatat di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi amlil ladzi yanfa'una rabbi baghihna wa baghi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan da'ima wa akhla adkiya ulama nahdha bi khairi wa nuhfa kulla shar rabbana aslih lana kulla shuyun wa aghra bi ridha minkal uyun واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ووفت أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى منهل الهج دعانا والوفاء بكتاب للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصابه العرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل عوبة واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوة
صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الشعب والحمد للإله في البدء والتناهي أبدل ما بدعنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نفصل إن شاء الله تعالى آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت محابي قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة أنت عليهم. Belum kita menutup baca Fatihah sekali lagi untuk kita hadiahkan Fatihah ini mudah-mudahan diberikan kesihatan kesembuhan kepada Haji Zahrin bin Azizah dan tuan pengusi kita Tuan Haji Maksyah bin Baba. Mudah-mudahan Allah menyangkan beliau berikan kesihatan dapat terus menerajui masjid ini dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain sahabat anda saudara kita yang sakit Allah sembuhkan ahli berfikir kesihatan dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. إياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم منا ومنكم